चलो छेल्ले आपणे गया पीरियड में रासायणिक प्रक्रिया वेग ने असर करता परिबळो लेखाता एमांथी केटलाक परिबळो जोया था। हूँ पाछो एने याद कराई दऊं कि पदार्थनी अवस्था घन करता प्रवाही, प्रवाही करता वायु, एम जेम अवस्था वधती घनमांथी वायु तरफ जाओ एम प्रक्रियानो वेग वधे। बीजू असर करतुं परिबळ छे तापमान। उष्मा शोषक प्रक्रिया माटे तापमाननो वधारो फायदाकारक, उष्माक्षेपक प्रक्रिया माटे तापमाननो वधारो जराय के जराय फायदाकारक नहीं। बराबर है। उष्माक्षेपक में नीचू तापमान, उष्मा शोषक में ऊंचू तापमान फायदाकारक। दबाण जो प्रक्रिया करता निपजना मोल वायु अवस्था में दबाण त्यारे ज लागू पड़े त्यारे वायु अवस्था में। जो प्रक्रिया करता निपजना मोल वधारे होय तो ऑटोमेटिक दबाणनो वधारो जराय फायदाकारक नहीं। पण प्रक्रियकना मोल वधारे होय, निपजना मोल ओछा होय तो दबाणनो वधारो फायदाकारक छे। हवे चौथुं असर करतुं परिबळ छे कॉन्सन्ट्रेशन अथवा सांद्रता। प्रश्न ई छे कि सांद्रता केवी रीते असर करे, तो हूँ एम लखूं सांद्रता असर करतुं परिबळ लखीए तो आम लखाय कि कोईपण रासायणिक प्रक्रिया में, कोईपण रासायणिक प्रक्रिया में बराबर है, जो प्रक्रिया में बराबर है प्रक्रियकोनी सांद्रता, प्रक्रियकोनी सांद्रता अथवा तो निपजोनी सांद्रता, अथवा तो निपजोनी सांद्रता, तो प्रक्रियकोनी सांद्रता अथवा तो निपजोनी सांद्रता ए प्रक्रियाना वेग ने, निपजोनी सांद्रता ए प्रक्रियाना वेग ने, प्रक्रियाना वेग ने शू करे छे, असर करे छे। तो कोईपण रासायणिक प्रक्रिया में प्रक्रियकोनी सांद्रता अथवा निपजोनी सांद्रता ए प्रक्रियाना वेग ने असर करे। केवी रीते असर करे, तो मानी लो कि प्रक्रियकोनी सांद्रता वधारे, प्रक्रियकोनी सांद्रता धारो के वधारे अने निपजोनी सांद्रता ओछी, निपजोनी सांद्रता जो ओछी, तो आपणे आवुं कही शकीए कि प्रक्रियकोन सांद्रता वधारे निपजोन सांद्रता ओछी, तो हमेशा जे सांद्रता वधारे होय त्याथी जे सांद्रता ओछी होय ए दिशा प्रक्रिया जाशे। तो ल-सेटेलियनना सिद्धांत प्रमाणे मान लो कि आमनी वच्चे संतुलन छे, तो ल-सेटेलियरना सिद्धांत प्रमाणे, ल-सेटेलियरना सिद्धांत प्रमाणे प्रक्रिया कई दिशा में जाशे, वधारे सांद्रता थी ओछी सांद्रता तरफ। ल-सेटेलियनना सिद्धांत प्रमाणे प्रक्रिया कई दिशा में जाशे, वधारे सांद्रता थी ओछी सांद्रता। तो प्रक्रिया पुरोगामी दिशा में जाय छे। पुरोगामी दिशा में जवुं एटले शुं, तो नाम अपाय फॉरवर्ड रिएक्शन। तो पुरोगामी प्रक्रिया एटले शुं, जे प्रक्रिया में प्रक्रियक थी कई तरफ जाए, प्रक्रियक थी निपज तरफ प्रक्रिया जाए एने नाम अपाय फॉरवर्ड रिएक्शन। पुरोगामी प्रक्रिया, जे प्रक्रिया प्रक्रियक थी कई तरफ जाए, निपज तरफ जाए। जो प्रक्रियकोन सांद्रता वधारे होय तो आ वधारो ओछो करवा, आ वधारो ओछो करवा प्रक्रिया कई थी कई दिशा में जाशे, प्रक्रियक थी कई तरफ जाशे, निपज तरफ। कारण के प्रक्रियको वधारे छे, निपजो ओछा छे, तो हमेशा वधारे थी कोना तरफ जाशे, ओछी सांद्रता तरफ, એટલે निपजो तरफ जाशे, એટલે फॉरवर्ड रिएक्शन थशे। पुरोगामी दिशा में प्रक्रिया जशे, बराबर। जो प्रक्रियकनी निपज तरफ जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रक्रियकनी निपज तरफ जाए, बराबर। पुरोगामी दिशा में जो निपजनी सांद्रता, जो निपजनी सांद्रता वधारे होय, वधारे होय
तो प्रक्रिया कई दिशामां जશે जो निपजनी सांद्रता वधारे होय तो प्रक्रिया कई दिशामां जશે तो प्रक्रिया कई दिशामां जશે तो के प्रतिगामी दिशामां जશે प्रतिगामी दिशा एटले रिवर्स बराबर छे रिएक्शन कई दिशामां जશે रिवर्स रिएक्शन प्रतिगामी एटले शुं निपजोथी कई तरफ प्रक्रिया टूंकमां जे वधारे एनाथी जे ओछुं होय एना तरफ जाय तो अहींया छे ए निपजो वधारे छे तो हमेशा प्रक्रियानी दिशा बराबर आ प्रक्रियको मांथी आ निपज एना करता उल्टी दिशा अहींया आ एरो शुं काम लंबायो निपजो वधारे छे एने कारणे प्रक्रिया कई दिशामां जाय छे प्रतिगामी दिशामां जाय छे एटले कई रिवर्स रिएक्शन थाय छे आ फॉरवर्ड प्रक्रिया निपज पण प्रक्रिया ओछा छे निपज वधारे तो जे वधारे होय ई लस એટલે એમ કીધું કે ઈ વધારો ઓછો કરવા પુનઃ સંતુલન મેળવવા પ્રક્રિયા વધારેથી કોના તરફ જશે ઓછા તરફ તો જો પ્રક્રિયકો વધારે તો ફોરવર્ડ દિશામાં પ્રક્રિયકથી નિપજ તરફ જો નિપજો વધારે તો નિપજથી કોના તરફ જશે પ્રક્રિયક તરફ જશે તો આ થઈ ગયું સાંદ્રતા એટલે હંમેશા ઉદ્યોગોમાં બરાબર શું કરવામાં આવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારે દઈ દેવામાં આવે સાંદ્રતા વધારે રાખવામાં આવે તેથી ફરજિયાત પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં જશે તેથી ફરજિયાત प्रक्रिया कई दिशा में जશે तो के प्रक्रिया फॉरवर्ड मीनिंग अहींया प्रक्रियक थी निपज तरफ जશે फरजियात फॉरवर्ड रिएक्शन प्रक्रियक थी कई तरफ जશે निपज तरफ जશે आम सांद्रता असर करतु परिबळ छे एटले उद्योगोमां प्रक्रियकोनी सांद्रता वधारी देवामां आवे हवे आपणे समजाणुं के कोई एक जग्याए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होय जेने टार्गेट पूरो करवानो मान लो कि आ मंथ चाले सप्टेम्बर तो सप्टेम्बर में राजकोट में केडिला झायडस एक उदाहरण है ए पोतानी 2 लाखनी दवा मान लो वेचतो होय तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने 5 लाख नो टार्गेट आपसे 5 लाख नो टार्गेट आपणे जाणीए छीए कि भाई आ कंपनीए सप्टेम्बर में 2 लाख थी वधारे वेचाण कर्युं नथी आ एक उदाहरण है 2 लाख थी वधारे वेचाण छतांय केम 5 लाख नो प्रक्रियको केवा राखी दीधा वधारे जेथी करीने जे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है दवानो सेल्समेन है ये शुं करशे तो के बने एटला प्रक्रियको दवा वेचवाना प्रक्रियकथी निपज तरफ जवानो प्रयत्न करशे अने 3 लाखनी दवा वेचशे पछी महीनो पूरो थशे एटले ई एना एरिया मैनेजर अथवा जे कंपनी चलावता होय ए मैनेजरने मळवा जशे एने एम दुख रहेशे कि भाई आपणे तो 5 लाखना टार्गेट सामे 3 लाखनुं ज काम कर्युं तो आपणे एम थशे कि आनो पगार घटी जशे कंपनी आने काढी मूकशे एवुं कशुं नहीं थाय केम नहीं थाय कंपनी जाणे ज छे कि सप्टेम्बर में मात्र सेलिंग केटला लाखनुं थवुं जोईए 2 एने बदले आने 3 लाखनुं तो 1 लाख वधारे आप्या प्रक्रियकथी कई तरफ आप्यो निपजतो परिणामे एने छे ए उल्टानुं इंटेन्सिव वधारी एनो पगारमां थोड़ो वधारो करी अने एने जवा देशे तो हमेशा उद्योगोमां प्रक्रियकनी सांद्रता वधारे राखवामां आवे फरजियात प्रक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन थाय एवो प्रयत्न करवामां आवे तो असर करतुं परिबळ 1 2 3 अने सांद्रता हवे 5मुं परिबळ लखवुं छे उद्दीपक उद्दीपक शुं छे तो पहेला वहेला तो उद्दीपक ए मात्र वेग वधारे छे बराबर छे प्रक्रियामां वपरातो नथी मात्र ई शुं करे छे वेग वधारे प्रक्रिया पूरो थाय एटले पाछो मळी जाय मीनिंग प्रक्रियामां ई वपरातो नथी मात्र शुं करे छे प्रक्रियाना वेगने शुं कर दे वधारे छे तो उद्दीपक वेग वधारे छे केवी रीते वेग वधारे तो के उद्दीपक सक्रियकरण ऊर्जा गुजराती
એક્ટિવેશન એનર્જી એ શું છે એ આગળ ઉપર જોઈશું પણ સક્રિયકરણ ઉર્જામાં શું કરી દે ઘટાડો કરે અને જો સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટે તો વેગ વધે હવે વેગ વધે અહીં એવો પ્રશ્ન થાય કે સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટાડવાથી વેગ કેવી રીતે વધે તો સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટાડવી એટલે શું માન લો સક્રિયકરણ ઉર્જા એટલે શું તો આપણે એમ કંઈક પાસ થવા માટે જરૂરી મિનિમમ ઉર્જા એની સક્રિયકરણ અત્યારે સેજ મુદ્દો લઈ લો આ કેમિસ્ટ્રીનું ઉદાહરણ નથી પણ આપણા માટે એકાદ ઉદાહરણ લખીએ કે પાસ થવા માટે જે મિનિમમ ઉર્જા જોઈ એની સક્રિયકરણ ઉર્જા કહીશું તો હું એમ કહું કે ભાઈ અહીંયા સક્રિયકરણ ઉર્જા એટલે શું તો એક્ટિવેશન એનર્જી નામ છે એ તો સક્રિયકરણ ઉર્જા એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન એટલે શું તો આપણે એમ કંઈક પ્રક્રિયા થવા માટે જરૂરી ઉર્જા પ્રક્રિયા થવા માટે જરૂરી ઉર્જા એન નામ છે એક્ટિવેશન એનર્જી તો એક્ટિવેશન એનર્જી શું કરશે ઘટાડશે માન લો કે 12 સાયન્સ પાસ થવા માટે જરૂરી ઉર્જા 12th પાસ થવા માટે જરૂરી ઉર્જા 35 માર્ક છે તો માન લો કે કોઈ જગ્યાએ ઉદ્દીપક વપરાય હવે આપ સમજી ગયા છો ઉદ્દીપક એટલે શું કોઈ જગ્યાએ ઉદ્દીપક વપરાય તો આપ સમજી ગયા છો ઉદ્દીપક એટલે શું તો ઉદ્દીપક શું કરશે તો કે પાસ થવા માટે હવે વિદ્યાર્થીને માત્ર 20 માર્ક જ જોઈએ છે 20 માર્ક જ જોઈએ આ પાસ થવા માટેનું ઉર્જાનું નામ શું છે સક્રિયકરણ ઉર્જા હવે પાસ થવા માટે કેટલા માર્ક જોઈએ છે વિદ્યાર્થીને 20 જ માર્ક જોઈએ તો બાકીના માર્ક કોણ આપી દે બાકીના માર્ક કોના દ્વારા મળી જાય ઉદ્દીપક એટલે ચોરી માટે જરૂરી સાહિત્ય બરાબર તો ઉદ્દીપક સક્રિયકરણ ઉર્જાને જ્યાં ચોરી નથી થતી ત્યાં પાસ થવા માટે કેટલા માર્કની જરૂર છે 35 માર્કની જ્યાં ચોરી થાય છે ત્યાં પાસ થવા માટે કેટલા માર્કની જરૂરિયાત 20 જ બાકીના 15 માર્ક કોણ આપી દે ઉદ્દીપક તો ઉદ્દીપક સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટાડે અને પરિણામે વેગ વધે એટલે એ સક્રિયકરણ ઉર્જા એક્ટિવેશન એનર્જી ઘટાડે અને પરિણામે વેગમાં શું કરે છે વધારો કરે છે આમ પ્રક્રિયાના વેગને અસર કરતા પરિબળો તો પદાર્થની અવસ્થા ભૌતિક સ્થિતિ ઘન કરતા પ્રવાહી કરતા વાયુનો વેગ વધારે બીજું અસર કરતું પરિબળ તાપમાન શોષક પ્રક્રિયા તો તાપમાનનો વધારો ફાયદાકારક ક્ષેપક પ્રક્રિયા તાપમાનનો વધારો જરાય ફાયદાકારક નથી દબાણ પ્રક્રિયકના મોલ વાયુ અવસ્થામાં વધારે અને નિપજોના મોલ વાયુ અવસ્થામાં ઓછા તો દબાણનો વધારો ફાયદાકારક પ્રક્રિયકના મોલ વાયુ અવસ્થામાં ઓછા અને નિપજના મોલ વાયુ અવસ્થામાં વધારે તો દબાણનો વધારો ફાયદાકારક નથી ત્રીજું અસર કરતું પરિબળ છે શું સાંદ્રતા પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા વધારે તો વેગ ઓટોમેટિક વધશે કારણ કે પ્રક્રિયા પુરોગામી દિશામાં જશે પ્રક્રિયકથી કઈ તરફ જશે નિપજ તરફ પરંતુ જો નિપજોની સાંદ્રતા વધી તો લસ એટેલિયર પ્રમાણે પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં જશે એટલે નિપજમાંથી પાછું શું બનવા માંડશે પ્રક્રિયક બનવા માંડશે બરાબર છે તરત જ અસર કરતું પરિબળ ઉદ્દીપક વાપરવા સક્રિયકરણ ઉર્જા એટલે જે ઉર્જાથી પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય નિપજમાં જે માર્ગથી ધોરણ બદલાય એની સક્રિયકરણ ઉર્જા અત્યારે એવું માનો બાકી આગળ ઉપર એનો સાચો કન્સેપ્ટ શીખીશું તો જે માર્કથી ધોરણ બદલાય એને 35 માર્કે ધોરણ બદલાય તો માન લો ક્યાંક ઉદ્દીપક વપરાણો આપણે વાપરવાની વાત નથી કરતા પણ માન લો વપરાણો તો
એ જગ્યાએ તો 20 માર્કે વિદ્યાર્થી પાસ થશે, કારણ કે 35 માર્ક ઉદ્દીપક વગર, ચોરી વગર થતે પાસ થવાના. અહીં ચોરી થઈ તો હવે વિદ્યાર્થીને 20 માર્ક આવે તેમ છતાંય પાસ ગણાશે. તો બાકીના 15 માર્ક કોણે આપી દીધા? ઉદ્દીપકે, મિનિંગ ચોરી. તો આમ ઉદ્દીપક એ શું થઈ ગયું? સક્રિયકરણ ઉર્જાને ઘટાડનારું પરિબળ. તો આ પ્રક્રિયા વેગને અસર કરતા પરિબળો છે. હવે મારે આગળ જઈ અને કંઈક આવું લખવું છે કે ભાઈ માની લો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે સરેરાશ વેગ એટલે શું? પણ એ લખું એ પહેલાં હું અત્યારે માત્ર ફોરવર્ડ રિએક્શનની જ વાત કરું છું. કયા રિએક્શનની વાત કરું? ફોરવર્ડ. ફોરવર્ડ એટલે શું? જેમાં પ્રક્રિયકનું માત્ર શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં. તો અત્યારે હું જે વાત કરું છું એ કયા રિએક્શનની વાત કરું છું? ફોરવર્ડ. અર્થાત મારો અત્યારે પ્રશ્ન એવી જ દિશામાં ચાલતી પ્રક્રિયાની વાતનો છે જેમાં પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં. મિનિંગ હું અત્યારે ફોરવર્ડ રિએક્શનના ઉદાહરણ લઉં છું. મિનિંગ પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર કરીએ છીએ? નિપજમાં. એના જ ઉદાહરણ લખવા છે. એટલે કે પુરોગામી દિશામાં થતી પ્રક્રિયાના જ મારે શું લખવા છે? ઉદાહરણ. તો હું આમ લખું કે ધારો કે બરાબર છે પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થાય છે? પુરોગામી દિશામાં થાય છે. દિશામાં થાય છે. મિનિંગ પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? નિપજમાં. મિનિંગ કઈ રિએક્શન? ફોરવર્ડ રિએક્શન થાય છે. અત્યારે હું માની લે ફોરવર્ડ રિએક્શન થાય છે, પુરોગામી દિશામાં પ્રક્રિયા થાય, એટલે પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં રૂપાંતર થાય. માન લો કે ધારો કે પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થાય? પુરોગામી દિશામાં. તો પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં રૂપાંતર થાય છે. માની લો કે એવું થાય છે. જો હવે એવું થતું હોય તો આ પ્રક્રિયા માટે મારે અહીંયા વેગ લખવો. તો પહેલાં વહેલા એ થયું કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા, કોઈ પણ રાસાયણિક અથવા એમ લખું પુરોગામી પ્રક્રિયા, પુરોગામી પ્રક્રિયામાં સમયની સાથે સાથે પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? નિપજમાં રૂપાંતર. નિપજમાં રૂપાંતર થાય છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયા જો પુરોગામી હોય તો સમયની સાથે સાથે પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં રૂપાંતર થાય. એટલે એમ બોલી શકાય કે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકો વધારે, પ્રક્રિયકો મેક્સિમમ, મિનિંગ વધારે. બરાબર. જેમ સમય પસાર થાય, જેમ સમય પસાર થાય એમ શું થશે? તો કે પ્રક્રિયકો ઘટે અને એનું શેમાં રૂપાંતર થાય? કારણ કે પ્રક્રિયકો વપરાતા છે અને તેનું શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં રૂપાંતર થાય. જો ફોરવર્ડ રિએક્શન લો તો શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકો મહત્તમ છે. શરૂઆતમાં પાઠ વધુમાં વધુ હોય, કેમેસ્ટ્રી હોય, ફિઝિક્સ હોય, મેથ્સ હોય, બાયોલોજી. જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ પ્રક્રિયકો ઘટે. એટલે શિક્ષક માટે સિલેબસના પાઠ ઘટતા જાય અને એનું શેમાં રૂપાંતર થાય? નિપજમાં. ફરી એકવાર હું બોલું, શિક્ષક માટે આવું થાય, તમારા માટે આવું થતું નથી. તમારું નિપજમાં ત્યારે રૂપાંતર થાય જ્યારે એ લોકો પરીક્ષા લે ત્યારે. તો શિક્ષક માટે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકો મેક્સિમમ, સમય પસાર થતો જાય પ્રક્રિયકો ઘટતા જાય, નિપજોમાં રૂપાંતર થાય. તો કોઈ કહેશે મારે સરેરાશ વેગ આર એવરેજ એટલે શું? તો પહેલો પ્રશ્ન છે એવરેજ એટલે શું? તો એવરેજ
નું ગુજરાતી છે સરેરાશ. તો આર ક્યાંથી આવ્યું? વેગ તો વેલોસિટીનો હોય, વેગ વી બરાબર વેલોસિટીનો હોય, વેલોસિટીનો હોય. કીધું આપણે નહીં લખીએ, આપણે તો વેગ બરાબર લખશું રેટ, અને રેટ લખીએ તો એની સંજ્ઞા થશે આર, તો એની સંજ્ઞા થશે આર. તો વેગ બરાબર રેટ અને રેટ બરાબર સંજ્ઞા થશે આર. વેલોસિટી આપણે વાપરીશું નહીં, એ ફિઝિક્સ વાળાને વાપરવા દે. બરાબર. તો સરેરાશ વેગ રેટ, રેટ બરાબર, રેટ એટલે વેગ, અને રેટમાંથી આર લીધો અને સરેરાશમાંથી એવરેજ લીધો. તો એવરેજ વેગ એટલે શું? તો પહેલો વહેલો કન્સેપ્ટ એ છે કે ભાઈ આની જરૂર શું થઈ? તો એક ગ્રાફ દોરીએ. માની લો કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા વિરુદ્ધ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમય ટીનો આલેખ દોરવો છે. તો આપને ખ્યાલ આવશે કે પ્રક્રિયકને ઇંગ્લિશમાં રિએક્ટન્ટ કહેવાય. એટલે હવે રિએક્ટન્ટમાંથી સંજ્ઞા વાપરી આર. તો હવેથી પ્રક્રિયક એટલે રિએક્ટન્ટ, રિએક્ટન્ટ એટલે આર, પ્રક્રિયક એટલે રિએક્ટન્ટ, રિએક્ટન્ટ એટલે આર. તો પ્રક્રિયકો આર, એની સાંદ્રતા, સાંદ્રતાને હવેથી આપણે બોક્સ વડે દર્શાવવું. ચલો, સાંદ્રતાને શેના વડે દર્શાવવું? બોક્સ વડે. તો બોક્સમાં કોઈ એક લખો તો એની સાંદ્રતા, જેમ કે આને બોલશું પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, આર બોક્સમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ચલો, તો આ થઈ ગયું આર. શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શરૂઆતમાં કેવી હશે? મેક્સિમમ હશે. કેમ મેક્સિમમ? હજી પ્રક્રિયા શરૂ જ નથી થઈ, તો પ્રક્રિયકો કેવા હશે? વધુમાં વધુ, નીપજ કાંઈ બની નથી, તો પ્રક્રિયકો કેવા હશે? મેક્સિમમ. ચલો, હવે જેમ સમય પસાર થતો ગયો એમ પ્રક્રિયકો ઘટતા ગયા. માની લો કે અહીંયા આર મેક્સિમમ હતું, તો અહીં ટી બરાબર 0 સમય, જો ટી બરાબર 0 સમય લખીએ તો પ્રક્રિયક આર બરાબર લખી શકાય R0, જે કેવી સાંદ્રતા હશે? મેક્સિમમ. તો અહીં માની લો કે R0 લખીએ, ટી બરાબર 0 સમય, તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R0 શરૂઆતની સાંદ્રતા અને કેવી હોય? મેક્સિમમ હોય. હવે જેમ સમય પસાર થયો, માની લો T1 સમય, T1 સમય, તો આને કહીશું T1 સમય, આને કહીશું T1 સમય. તો T1 સમય, જો સમય T બરાબર T1 લેવામાં આવે, T1 એટલે હું માની લો 5 મિનિટ, T1 એટલે હું માની લો 10 મિનિટ, T1 એટલે હું માની લો 15 મિનિટ. તો T1 સમયે પ્રક્રિયક આરની સાંદ્રતા બરાબર R1 થાય. ચલો, પહેલો પ્રશ્ન, ટી બરાબર 0 સમય પ્રક્રિયક વધારે હોય કે ટી બરાબર T1 સમય પ્રક્રિયકો વધારે હોય? હંમેશા ટી બરાબર 0 સમય. કેમ? એકવાર સમય શરૂ થયો, માની લો 0 સમય પ્રક્રિયકો 10 મોલ હતા, હવે 5 મિનિટ થઈ તો ભલે ને અડધો મોલ તો અડધો મોલ પ્રક્રિયકનું શેમાં રૂપાંતર થઈ ગયું? નિપજમાં. મિનિંગ હંમેશા R0 કેવા હશે? મેક્સિમમ થાય, મેક્સિમમ થાય. શરૂઆતનું સાંદ્રતા પ્રક્રિયકની હંમેશા કેવી થઈ જાય? મેક્સિમમ. શરૂઆતની સાંદ્રતા હંમેશા મેક્સિમમ. હવે ટી બરાબર 1 સમય પ્રક્રિયક આર બરાબર R1 થયું. હજી ટી બરાબર 2 સમય, તો સેટ જોજો T2. જો ટી બરાબર 2 સમય એટલે T2 સમય લઈ
तो प्रक्रियक आर बराबर शू लखी शकाय R2 थाय बराबर है। हवे जोजो मान लो मने कोई एम कहे कि सांद्रतानो क्रम लखो, मान लो मने कोई एम कहे तो R0 सौथी वधारे केम शरूआत में प्रक्रियक महत्तम R1 n थी ओछा केम जेम समय 5 मिनिट अंते मान लो T1 बराबर 5 मिनिट तो 5 मिनिट में प्रक्रियको थोड़ा सेमा रूपांतर थया निपज में बराबर है। हजी कोई के R2 तो n थी ओछो, हजी कोई के T बराबर 3 समय वधारे समय तो हजी प्रक्रियको शू थता जाए घटता जाए। तो आ शरूआत में प्रक्रियको महत्तम जेम समय पसार करता जाओ एम प्रक्रियको घटता जाए एटले एनी सांद्रता में शू थाय घटाडो। आ सांद्रतानो क्रम छे शरूआत में प्रक्रियकनी सांद्रता T बराबर 1 समय प्रक्रियको T बराबर 2 समय आ थयो R2 आ थयो R1। हजी मान लो कोई एम जाए कि जेम समय जातो जाए एम प्रक्रियको घटता जाए। अच्छा प्रश्न शू आ ग्राफ अहीं स्पर्शे नहीं, एवी कोई प्रक्रिया ज नथी। जो आ स्पर्शी जाए तो प्रक्रियकोनी सांद्रता केवी थई जाए 0। एवी कोई प्रक्रिया ज नथी जेमां 100% प्रक्रियकनुं शेमां रूपांतर थाय निपजमां। एवी कोई प्रक्रिया ज नथी कि जेमां 100% प्रक्रियकनुं शेमां रूपांतर थाय निपजमां। जो वांधो न होय तो आ स्क्रीनशॉट लई लो, हूँ आने रिमूव करवा मांगु छुं बराबर है। तो आ स्क्रीनशॉट लई लो बराबर है। चलो एवी कोई प्रक्रिया ज न होय आ केम आ स्पर्शे नहीं, आ स्पर्शी जाए तो T बराबर इन्फाइनाइट समय धारो के प्रक्रियकोनी सांद्रता 0। तो एवं कोई प्रक्रिया ज न होय कि जेमां प्रक्रियको 100% शेमां रूपांतर थई जाए निपजमां, एटले आ ग्राफ कोई दी आ स्पर्शे नहीं। शुं काम न स्पर्शे हजी एक वार बोल दऊं कि प्रक्रियकोनुं प्रमाण कोई दिवस 0 थई शके नहीं। प्रक्रियकोनुं प्रमाण कोई दिवस 0 थई शके नहीं। केम नो थई शके भाई? एटला माटे नो थई शके के 100% प्रक्रियकनुं निपजमां रूपांतर करवुं व्यवहारमां शक्य नथी। 100% प्रक्रियकनुं निपजमां रूपांतर करवुं व्यवहारमां शक्य नथी। एटले आ ग्राफ कोई दिवस आ स्पर्शे नहीं। तो कोई आ ग्राफ आई केम स्पर्शो भाई? न्या सांद्रता मैक्सिमम जतो, मैक्सिमम ए स्पर्शी सके प्रक्रिया पण एनी सांद्रता 0 कोई दी नो थाय। अहींया स्पर्शे अर्थात सांद्रता केवी थई जाय 0। तो अहीं लखी शकाय कि आ ग्राफ अहीं कोई दी स्पर्शे नहीं। आ ग्राफ अहीं स्पर्शे नहीं। मान लो कि एक्स अक्ष अने आमां एक्स अक्ष ने प्रक्रियकनी सांद्रतानो ग्राफ स्पर्शे नहीं, स्पर्शे नहीं। केम नो स्पर्शे? के एवी कोई प्रक्रिया ज नथी कि जेमां प्रक्रियकनुं 100% शेमां रूपांतर थई जाय निपजमां। चलो तो आ थयुं। हवे आना माटे मारे वेग लखवो छे तो सरेराश वेग। अहींया हूँ एक प्रश्न हमणां लईश कि सरेराश शुं काम लीधुं? आर एवरेज बराबर अंतिम समय में सांद्रता, अंतिम समय में सांद्रता, अंतिम समय में सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता छेद में एन माटे लागतो समय। चलो तो आर एवरेज, एवरेज शू काम लीधो? सरेराश वेग शू? अंतिम समय में सांद्रता R2 माइनस प्रारंभिक मान लो T बराबर 1 समय R1 छेद में T2 माइनस T1। चलो हवे प्रश्न ए छे कि आ किंमत केवी है? तो पहलो R2 सौथी नानी किंमत है सांद्रतानो क्रम। R2 सौथी नानी किंमत माइनस मोटी, R1 मोटी किंमत। आ सौथी केवी किंमत है? सौथी नानी। शुं काम? प्रक्रियको समय साथे घटता जाय छे, परिणाम प्रक्रियकोनी सांद्रतामां शुं थाय? घटाडो। तो सौथी नानी किंमत R2 छे। तो अहींया नानी किंमत, अहींया केवी किंमत? मोटी किंमत।
એનો અર્થ એવો થયો કે બાદબાકી નાની કિંમત માઇનસ મોટી કિંમત તો આવશે ચિહ્ન માઇનસ. હજી એકવાર કેમ ચિહ્ન માઇનસ? તો નાની કિંમત R2 અંતિમ સમય સાંદ્રતા પ્રક્રિયકની સાવ ઓછી તો નાની કિંમત માઇનસ મોટી કિંમત R1 મોટી કિંમત. તો નાની કિંમત માની લો કે અહીં સાંદ્રતા 5 મોલર, અહીં સાંદ્રતા 10 મોલર. 5 માઇનસ 10, 5 માઇનસ 10 તો -5 આવે એટલે ઈ ચિહ્ન લીધું માઇનસ. માઇનસનો અર્થ થાય કે માઇનસનો અર્થ થાય અહીંયા એક ચલો એ પાછી લઉં પહેલાં T2 માઇનસ T1. અચ્છા આ 5 મિનિટ ધારો કે T1 5 મિનિટ અને T2 10 મિનિટ તો આમાં કોઈ દી ઋણ નહીં આવે, આમાં ઋણ આવશે નહીં, ઋણ આવશે નહીં. કેમ નહીં આવે ભાઈ? બરાબર, કારણ કે તમે ઓલરેડી મોટી કિંમત માઇનસ નાની કિંમત તો કહો કે આમાં કાં ઋણ આવ્યું? જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ પ્રક્રિયકો ઘટે તો કહો કે ઋણ નિશાની અહીંયા કેમ આવી? તો ઋણ નિશાની એ કોઈ કિંમત નથી, ઋણ નિશાની એવું દર્શાવે કે સમયની સાથે પ્રક્રિયકો ઘટે છે. તો ઘટાડો દર્શાવવા ચિહ્ન નેગેટિવ લખાય છે. આનો કોઈ બીજો અર્થ નથી, કિંમત ઋણ નથી, પ્રક્રિયકો સમયની સાથે સાથે ઘટે છે એવું દર્શાવવા માટે ચિહ્ન માઇનસ છે. માઇનસનો અર્થ કિંમત માઇનસ નથી, માઇનસનો અર્થ પ્રક્રિયકો સમય સાથે ઘટે. ક્યાંય પણ હવે આખા પાઠમાં તમે ઋણ જોઈ જાઓ તો તમારે સમજવાનું આ પ્રક્રિયક હશે જે સમયની સાથે ઘટે. ક્યાંય પણ આખા પાઠમાં તમે ઋણ જોઈ જાઓ તો તમારે સમજવાનું આ પ્રક્રિયક હશે અને સમયની સાથે ઘટે છે. ચલો તો R એવરેજ બરાબર ફરી એકવાર માઇનસ આ બેનો ફેરફાર ડેલ્ટા R ના છેદમાં અહીંયા હા ડેલ્ટા R ના છેદમાં ડેલ્ટા T. ફરી એકવાર ઋણ નિશાની પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો સૂચવે છે, કિંમત દર્શાવતું નથી. ઋણ નિશાની પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો સૂચવે છે, કિંમત દર્શાવતું નથી. તો આ થઈ ગયો R એવરેજ. ક્યાં તો પ્રક્રિયકો અને સમયનો આલેખ લીધો. નિપજો માટે શું તો કીધું બીજો આલેખ દોરીએ. ફરી એકવાર તો અહીંયા સરેરાશ વેગ, હજી સરેરાશ શું કામ લીધો એ પ્રશ્ન બાકી છે. તો અહીં સરેરાશ વેગ હવે કોના માટે મારે આલેખ દોરવો? નિપજો માટે. તો હવે લખીએ કે ભાઈ માની લો કે નિપજો માટે શું દોરવો છે? આલેખ. ચલો તો અહીંયા નિપજો માટે આલેખ દોરવો છે તો આમ લખીએ આલેખ. હવે થોડુંક સમજાઈ જશે કે ભાઈ નિપજો માટે શું થશે, બરાબર, અથવા કિંમતોમાં શું ફેરફાર થશે. ચલો તો નિપજો માટે ગ્રાફ દોરવો છે અથવા તો આલેખ દોરવો છે તો એ આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ. માની લો કે ચલો નિપજો માટે, તો નિપજો માટે આમ ગ્રાફ દર્શાવે કે ભાઈ નિપજોની સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમય ટીનો આલેખ. નિપજોની સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમય ટીનો આલેખ. નિપજને ગુજરાતીમાં પ્રોડક્ટ કહી અને પ્રોડક્ટ માટે સંજ્ઞા છે P. તો પ્રોડક્ટ માટે સંજ્ઞા છે P. તો આની સંજ્ઞા P, પ્રક્રિયક માટે R અને નિપજ માટે સંજ્ઞા શું છે? P. ચલો T બરાબર 0 સમય મિનિંગ પ્રક્રિયા શરૂ નથી થઈ, પ્રક્રિયા શરૂ
થઈ નથી ત્યારે નિપજોની સાંદ્રતા શું લખીએ? પી બરાબર P0 થશે અને એના બરાબર 0 થાય. કેમ? શરૂઆતમાં નિપજો કોઈ બન્યા જ ન હોય, પ્રક્રિયા જે શરૂ જ નથી થઈ, તો માત્ર પ્રક્રિયકો છે. માત્ર પ્રક્રિયકો હોય તો P0 બરાબર 0. ટી બરાબર T1 સમયે બરાબર છે નિપજ P બરાબર થશે P1. P બરાબર થશે P1. ચલો T બરાબર 1 સમય નિપજ P બરાબર શું થયું? P1. આ T બરાબર 1 સમય નિપજ P બરાબર P1. ચલો P1 બરાબર છે. T બરાબર 2 સમય, હજી સમય વધાર્યો બરાબર, તો નિપજ P બરાબર શું થશે? P2. તો આ થઈ ગયું T બરાબર 2 સમય નિપજ T બરાબર 2 સમય નિપજ P બરાબર P2. ચલો જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ નિપજોમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. તો અહીં લખીએ કે સમયની સાથે સાથે નિપજોની સાંદ્રતામાં સતત વધારો થાય છે. પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય. શરૂઆતમાં નિપજ 0 હતા, કારણ કે શરૂ થયું તો પ્રક્રિયા જે શરૂ જ ન થઈ, એટલે નિપજોની સાંદ્રતા P બરાબર P0 બરાબર 0 થયું. હવે T બરાબર 1 સમય નિપજ P બરાબર P1 અને T બરાબર 2 સમય નિપજ P બરાબર શું લઈ લીધું? P2 લીધું. જો આમ લેવામાં આવે તો સાંદ્રતામાં સતત શું થાય છે? વધારો થાય. તો પ્રક્રિયકોમાં ઘટાડો થાય સમયની સાથે અને નિપજોમાં વધારો. ઓલો ગ્રાફ આમ આવતો કારણ કે ઘટાડો થાય, આ ગ્રાફ આમ થાય કારણ કે વધારો થાય. ચલો હવે મારે આને રિમૂવ કરવું છે. તો સરેરાશ વેગ, અંતિમ નિપજો માટે સરેરાશ વેગ, તો અંતિમ નિપજોની સાંદ્રતા માઇનસ શરૂઆતની સાંદ્રતા. તો મારે અહીં નિપજો માટે સરેરાશ વેગ લખવો છે. તો સરેરાશ વેગ શેના માટે? નિપજો માટે. તો અંતિમ સાંદ્રતા માઇનસ પ્રારંભિક સાંદ્રતા. તો હું આમ લખું, નિપજો માટે સરેરાશ વેગ અંતિમ સાંદ્રતા માઇનસ પ્રારંભિક સાંદ્રતા. તો હું આવું કંઈક લખવા માંગુ છું કે ભાઈ માની લો કે નિપજોની સાંદ્રતા માટે આવું લખી શકાય કે R એવરેજ સરેરાશ વેગ કોના સંદર્ભમાં લખીએ? નિપજ. અંતિમ સાંદ્રતા શું આવશે? P2 માઇનસ શરૂઆતની સાંદ્રતા P1 છેદમાં અંતિમ સમય T2 છેદમાં શરૂઆતનો સમય T1. ચલો તમારા મતે P2 મોટી કિંમત છે બરાબર. કેમ? જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ પ્રક્રિયકો ઘટે, સામે નિપજો એટલા વધતા જાય. અને P1 કેવી કિંમત છે? નાની કિંમત. તો યાદ કરો, મોટી કિંમતમાંથી નાની કિંમત, પરિણામે આવશે પ્લસ ડેલ્ટા P છેદમાં ડેલ્ટા T. મને ન સમજાણો ડેલ્ટા P એટલે શું? નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. અને ડેલ્ટા T એટલે શું? એના માટે લાગતા સમયનો. પ્લસ શું? તો કે પ્લસ એ માત્ર નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો વધારો સૂચવે છે. અહીંયા વધારા માટે કેવું ચિહ્ન છે? પ્લસ. જેમ પ્રક્રિયકો માટે ઘટાડા માટે માઇનસ હતું, એમ નિપજો માટે શું થઈ ગયું? પ્લસ. તો હું આમ લખું કે R એવરેજ બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા R બાય ડેલ્ટા T પ્રક્રિયકો માટે, માઇનસ એના માટે ઘટાડો સૂચવે છે એના માટે બરાબર, પ્રક્રિયકો માટે બરાબર પ્લસ ડેલ્ટા P ના છેદમાં ડેલ્ટા T. મને નો સમજાણું પ્લસ શું કામ? તો પ્લસ એ માત્ર વધારો સૂચવે છે. સમયની સાથે નિપજો વધતા જાય. કોના માટે લાગુ પડે? નિપજો માટે. ઠીક છે.
હવે પ્રશ્ન મેઇન એ છે કે એવરેજ કેમ લીધો. તમે જોઈ શકો બે ગ્રાફમાં હું બીજો ગ્રાફ એ દોરું કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ચલો હું ડાયરેક્ટ આ લખી નાખું વિરુદ્ધ સમય ટીનો ગ્રાફ દોરું તો બે ગ્રાફમાં કોઈ પણ પ્રકારની અહીંયા સુરેખ લાઈન મળતી નથી. ગ્રાફ કેવા મળે છે? વક્ર. ગ્રાફ કેવા મળે છે? વક્ર. વક્ર મિનિંગ અનિયમિત. પરિણામે એમ થયું કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો વધારો એ નિયમિત નથી. પરિણામે તમે એક્યુરેટ લઈ ન શકો. કેમ? આલેખ કેવા મળે છે? વક્ર. નિયમિત નથી. તેથી હંમેશા સરેરાશ વેગ આર એવરેજ લેવામાં આવે છે. બરાબર. યાદ કરીએ વાહનોની સ્પીડ. શું તમે એવું બોલી શકો? માન લો ગોંડલથી રાજકોટ જઈએ છીએ તો તમે એવું બોલી શકો કે 40 કિલોમીટરમાં મેં દરેક મિનિટે 1 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું. નેવર એવર એવું બોલી જ ન શકાય. કેમ? ક્યારેક વચ્ચે રેલવેનું ફાટક આવી ગયું હોય તો ત્યારે ગાડીની સ્પીડ 0 થઈ ગઈ હોય, તમારે ઊભું જ રહેવું પડે. ક્યારેક ખુલ્લો રોડ આવ્યો હોય, કોઈ વાહન ન હોય તો ગાડીની સ્પીડ કદાચ 90 ચાલતી હોય. ક્યારેક બહુ ટ્રાફિક આવી ગયો ગાડીની સ્પીડ 10-20 ચાલતી હોય. આમ વાહનની સ્પીડ એક્યુરેટ એક ધારી રહેતી નથી, એટલે સુરેખ નથી થતી. કોઈક વાર બહુ વધારે હોય, કોઈક વાર ઓછી હોય, કોઈક વાર એવરેજ. એટલે આપણે વાહનની સ્પીડને સરેરાશ સ્પીડ, એવરેજ સ્પીડ ગણી. એમ જ અહીં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો કે નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો વધારો એ કોઈ ચોક્કસ રીતે ઘટાડો કે ચોક્કસ રીતે વધારો નિયમિત નથી. એટલે અચાનક જ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં શરૂઆતમાં ઘટાડો થાય, અચાનક જ નિપજોની સાંદ્રતામાં શરૂઆતમાં વધારો થાય, પાછા સમયની સાથે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો ધીમોય પડે અને નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો વધારો ધીમો પડે. મિનિંગ તમે જસ્ટિફાઈ ન કરી શકો કે ક્યારે વધારો એકદમ એક્યુરેટ છે, ક્યારે ઘટાડો એકદમ એક્યુરેટ. તો એવી વખતે હંમેશા તમારે શું લેવું પડે? સરેરાશ વેગ લેવો. તમારે એક દિવસનું રીડિંગ પણ સરેરાશ હોય. કારણ કે એવું ન બને 10 થી 11 તમે જે વાંચ્યું જેટલી કોન્સન્ટ્રેશન એટલું જ 11 થી 12 વાંચ્યું, એટલું જ 12 થી 1 વાંચ્યું. ના, એવું શક્ય નથી. ક્યારેક એવું બને 10 થી 11માં 4 પાના વચાઈ ગયા હોય અને 11 થી 12માં અડધી લીટી ન વચાય. એ કારણ કે હંમેશા કેવું હોય? સરેરાશ હોય, મૂડ સાથે બદલાતું રહેતું હોય. તો સરેરાશ કિંમત લેવામાં એમ સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર પણ નિયમિત ન હોવાથી નિપજોની સાંદ્રતામાં વક્ર સ્વરૂપે વધારો અને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં વક્ર સ્વરૂપે ઘટાડો થતો હોવાથી નિયમિત લઈ શકાય નહીં. હજી એકવાર બોલ દઉં કે આર એવરેજ બરાબર ડેલ્ટા. ડેલ્ટાનો અર્થ ફેરફાર. ડેલ્ટાનો અર્થ ફેરફાર. તો માઇનસ શું કામ? સમયની સાથે પ્રક્રિયકો ઘટે. પ્લસ શું કામ? સમયની સાથે નિપજો વધે. તો આર એવરેજ બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી બરાબર પ્લસ ડેલ્ટા પી બાય સમયની સાથે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય અને આમ બચાય. સમયની સાથે નિપજોની સાંદ્રતામાં વધારો થાય. ફરી એકવાર બોલીએ. સમયની સાથે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય, સમયની સાથે નિપજોની સાંદ્રતામાં શું થાય છે? વધારો. ઘટાડા માટે માઇનસ, ઘટાડા માટે માઇનસ, વધારા માટે ચિહ્ન કેવું લખવામાં? પ્લસ. તો અહીં સુધી આર એવરેજ રાખીએ. બરાબર. બાકીનું આવતા પીરિયડમાં જોશું.